ओम शांति 6 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे जेतेबेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र होइजिब सेतेबेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होइछि। जेतेबेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र होइजिब सेतेबेले ही बाबा तुमर समर्पण को स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होइछि। प्रश्न तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको उपरे समर्पण हेउछ काहेकि? तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको उपरे समर्पण हेउछ काहेकि? उत्तर काहेकि ना तुमे माने जानिछ एबे जदि आमे बाबांको उपरे समर्पण होई जिबु तेबे बाबा 21 जन्म पाई आम उपरे समर्पण होई जिबे। तुम मानकु एकथा मध्य जଣା अछि जे एबे ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रे समस्त मनुष्य मात्रंकु स्वाहा हेबाकु ही पड़िबो। सेथि पाई तुमे माने पूर्वरु ही खुशी खुशी रे निजर शरीर मन धन सबु किछि स्वाहा करी सफल करी देउछ। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान उवाच निश्चित निजर पिला मानक पाई ही ज्ञान शिखाउछंती बा श्रीमत देउछंती। हे पिला माने बा हे प्राणी शरीररु प्राण बाहरी जाई थाए बा आत्मा बाहरी जाई थाए एहा गोटिए कथा। हे प्राणी अथवा हे पिला माने तुमे देखिल जे तुम जीवन रे केते पाप थिला एवं केते पुण्य थिला हिसाब तो बतेई देइछि। तुम जीवन रे अधा कल्प पुण्य आउ अधा कल्प पाप होई थाए। पुण्यर संपत्ति बाबांक ठारु मिलुछि जहांकु राम बोली कुहा जाउछि। राम निराकारंकु कुहा जाउछि सीतापति रामंकु नुहे। तेबे एबे तुमे पिला माने जे माने कि ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण होइछ तुम मानकर बुद्धि रे एही कथा एबे आसी गलानी जे निश्चित भाबरे अधा कल्प आमे पुण्य आत्मा ही थिलु पुण्य अधा कल्प पाप आत्मा होई जाइछु। एबे पुण्य आत्मा हेबार अछि। मु केते पुण्य आत्मा होइछि एही कथा प्रत्येक निजर हृदय को पचारंतु। पापात्मारु पुण्यात्मा किपरि हेबो ताहा मध्य बाबा बुझाई देइछंती। यज्ञ तप आदि करिबा द्वारा तुमे पुण्यात्मा होई परिबो नाही। ताहा हेला भक्ति मार्ग। ताहा द्वारा केही भी मनुष्य पुण्यात्मा होई नथांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे पुण्यात्मा हेबाकु जाउछु। आसुरी मतरे चाली पापात्मा होई जिबा द्वारा सीढ़ी तळकु खसी खसी आसिले। केते समय आमे पुण्यात्मा हेउछु बा सुखर संपत्ति नेउछु एही कथा काहाकु भी जଣା नाही। सेही बाबांकु तो सबु मनुष्य स्मरण करूछंती। तांकु ही परमपिता परमात्मा कहुछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु परमात्मा कुहा जीव नाही आउ काहाकु भी परमात्मा कुहा जाई पारिबो नाही। जदिउ वर्तमान तुमे प्रजापिता ब्रह्मा कहुछ किंतु प्रजापितांकु केबे भक्ति मार्ग रे स्मरण करू नाहंती। जहा भी हेले समस्ते निराकार बाबांकु ही स्मरण करूछंती। हे ईश्वर पिता हे भगवान अक्षर ही मुखरु बाहरी थाए सेही जन को ही स्मरण करूछंती। मनुष्य निजको गॉड फादर बा ईश्वर पिता कहि पारिबो नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य निजको गॉड फादर कहि पारिबे नाही। सेमानकर शारीरिक नाम तो रहिछि ना। केवल जणे मात्र ईश्वर पिता ही अछंती जहांकर निजर शरीर नाही। भक्ति मार्ग रे मध्य शिवंकर बहुत पूजा करूछंती। एबे तुमे पिला माने जानिछ शिव बाबा एही शरीर द्वारा आम सहित कथावार्ता करूछंती। हे पिला माने केते स्नेहर सहित कहुछंती एवं बुझुछंती जे मु समस्तंकर पतित पावन सद्गति दाता अटे। मनुष्य माने बाबांकर महिमा करूछंती ना किंतु सेमानंकु एकथा जଣା नाही जे सिए 5000 वर्ष परे आसुछंती। निश्चय जेतेबेले कलिजुगर शेष समय हेबो सेतेबेले तो आसीबे
ଯେହେତୁ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଶ୍ରୀମତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆସୁରୀ ମତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବୃକ୍ଷଟି ଯଦି ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି, ଆତ୍ମାର ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିନଥାଏ। ଖେଳ ହେବାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ନାଟକରେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ବାକି ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ହୋଇନଥାଏ। ରାତି ଦିନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ବା ମୂଳବତନରେ ରାତି ଦିନ ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଲ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା ଆସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ଏହି କଥା ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାହିଁ ନା। ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର କଥା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ରଚୟିତା ନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏତିକି କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କୁଟୁମ୍ବ ବା ବଂଶ ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହିପରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପତିତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ତ ତାର ଫଳ କ'ଣ ପାଇବେ? ଯଦିଓ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ଦାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ତୁମେ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖୁସି ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ନ ହେବା? ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛି, ବାବା ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହେବେ। ଏହା ସୌଦାଗରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ 21 ଥର ଆମ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି।
बाबा कहउछंती जे पर्यंत तुमर आत्मा पवित्र होई नाही से पर्यंत मु तुमर समर्पण को स्वीकार करिबि नाही। बाबा कहउछंती मोते केवल मने पकाओ तेबे तुमर आत्मा पवित्र होई जिवो। बाबा को भूली जिबा द्वारा तुमे केते पतित दुखी होई जाइछ। मनुष्य दुखी होई गले अन्य पाखरे शरण नहीं थाए। एबे तुमे 63 जन्म हेलाणी रावण द्वारा बहुत दुखी होई जाइछ। गोटिए सीतार कथा नुहे, जेते भी मनुष्य अछंती समस्ते सीता अटंती। रामायण रे तो कहानी लिखि देइछंती। सीता को रावण शोक बाटिका रखिथिला। वास्तव में सबु कथा यही समय अटे। समस्ते रावण अर्थात 5 विकार जेल रे अछंती। सेथिपाई दुखी होई डाकुछंती आमको रावण ठारू मुक्त कर। जनकर कथा नुहे, बाबा बुझाउछंती सारा दुनिया रावणर जेल रे अछि। एहा रावण राज्य अटे ना, कहउछंती ना राम राज्य दरकार। गांधीजी मध्य कहउथिले राम राज्य दरकार। सन्यासी माने केबे एपरि कहि परिबे नाही जे राम राज्य दरकार। एही कथा केवल भारतवासी ही कहि परिबे। वर्तमान आदि सनातन देवी देवता धर्म नाही, आउ सबु धर्म रूपी शाखा प्रशाखा रहिछि। जेतेबेले सत्ययुग थिला सेतेबेले एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एबे से नाम ही बदली जाइछि। निजर धर्म को भूली अन्य धर्म रे धर्मांतरित होई चलीछंती। मुसलमान माने आसिले एवं केते हिंदू को निजर धर्म को धर्मांतरित करिदेले। ख्रिस्टियान धर्म को मध्य बहुत धर्मांतरित होई जाइछंती। सेथिपाई भारतवासींकर जनसंख्या कमी जाइछि। नचेत भारतवासींकर जनसंख्या सबुठारु अधिक हेबा उचित, किंतु एमाने अनेक धर्म को धर्मांतरित होई जाइछंती। बाबा कहउछंती तुमर एही आदि सनातन देवी देवता धर्म सबुठारु श्रेष्ठ धर्म अटे। प्रथमे सतो प्रधान थिले, एबे सेही माने परिवर्तित होई तमो प्रधान होई जाइछंती। तुमे पिला माने जानुछ ज्ञानर सागर पतित पावन जहांकु समस्ते डाकुछंती, से ही आसी सम्मुखरे पाठ पढ़ाउछंती। से ज्ञानर सागर प्रेमर सागर अटंती। ख्रीष्टंकर एही भली महिमा कराजिब नाही। श्रीकृष्ण को ज्ञानर सागर पतित पावन कुहा जाए नाही। सागर गोटिए ही अटे। चारिपटरे सागर ही सागर बेढ़ी रहिछि। दुईटी सागर न थाए। एहा मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक अटे। एथिरे समस्तंकर अलगा अलगा अभिनय रहिछि। बाबा कहउछंती मोर कर्तव्य समस्तंक ठारू अलगा। मु ज्ञानर सागर अटे, मते ही तुमे डाकुछ हे पतित पावन, पुणी कहूछ मुक्तिदाता। केउथिरु मुक्त करिथांती एकथा मध्य केही जानि नाहांती। तुमे जानिछ आमे सत्ययुग त्रेता युगरे बहुत सुखी थिलु, ताकू ही स्वर्ग कुहा जाए। एबे तो नरक होई गलानी। सेथिपाई डाकुछंती दुखरु मुक्त करी सुख धाम नेई चल। सन्यासी माने केबे हेले कहिबे नाही जे अमुक स्वर्गवासी हेला। सेमाने कहिथांती निर्वाण प्राप्त हेला। विदेश रे मध्य कहिथांती लेफ्ट फॉर हेभेनली अबोर्ड, अर्थात स्वर्ग को गला। भाबी थांती गॉड फादर बा ईश्वर पितांक पाखकु गला। जदि हेभेनली गॉड फादर कहउछंती तेबे निश्चित भावे स्वर्ग थिला, एबे नाही। तेबे नरक परे पुणी स्वर्ग आसीबा दरकार। ईश्वर पितांकु एठाकु आसी स्वर्ग स्थापन करिबाकु हेबो। सूक्ष्म बतन मूल बतन रे स्वर्ग न थाए, तेबे निश्चित बाबांकु एहिठाकु ही आसीबाकु पड़ी थाए। बाबा कहउछंती मु आसी प्रकृतिर आधार नेउछि। मोर जन्म मनुष्य मानक भଳି नुही। मु गर्भ को आसु नाही, तुमे समस्ते गर्भ को आसुछ। सत्य जुगरे गर्भ महल होई थाए, कारण सेठारे कोनोसी विकर्म न थाए जहा पाई दंड भोग करिबाकु पड़िबो। सेथिपाई ताकु गर्भ महल कुहा जाए। एठारे आत्मा विकर्म करि थाए, जहार दंड भोग करिबाकु पड़ी थाए। सेथिपाई एहाकु गर्भ जेल कुहा जाए। एठारे रावण राज्य रे मनुष्य पाप करि चलिछंती। एहा पापात्मा मानकर ही दुनिया, ताहा हेउछि पुण्य आत्मा मानकर दुनिया स्वर्ग। सेथिपाई कुहा जाए अश्वत्थ पत्र उपरे श्रीकृष्ण भासी भासी आसीथिले। एहीपरि श्रीकृष्णଙ୍କର महिमा करिथांती। सत्य जुगरे गर्भ मध्यरे दुख अनुभव होई न थाए। बाबा कर्म अकर्म विकर्मर गति विषय बुझाउछंती।
ଯାହାର ପୁଣି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏବେ ଭାରତ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ପୁତ୍ରବାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହେବ ନା। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାବନ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ବା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ବାବା ଶେଷରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆସ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ବାବା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ଧନକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ବାବା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ଧନକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଭବ। ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଭବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ।
ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ, ଅଟଳ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରାଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ଖେଳିବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଚାଲ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ରହିଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।